Good evening to one and all. I'm Nijesh, a first year law student at Government Law College, Trivandrum. It's an honor to have been asked to propose the welcome address to our respected resource person, Mr. Josie Joseph. On behalf of Government Law College, Trivandrum, the course coordinators and my fellow participants, I formally welcome you to this session, sir. I'm sure that the session would really be fruitful to us, and we'll be able to learn a lot of new things from you, sir. Once again, I welcome you. Thank you, sir. Thank you, Nijesh. Sir, let's begin. All right, so the class is in English, അല്ലേ? അങ്ങനെയില്ല സർ, മലയാളം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏതായാലും കൺവീനിയന്റ് ആണ്. Anyway, sorry. Great to be here. My name is Josie Joseph. People call me an investigative journalist. I run my own startup called Confluence Media, which is at the heart of it is an investigative journalism outfit. I used to be the national security editor of the Hindu newspaper. Before that, I used to be leading investigations for Times of India. And besides all that, I'm also the regional editor for OCCRP, which is Organized Crime Corruption Reporting Project. It's a global network of investigative journalists, and I'm the South Asia editor for it. I'm also the author of a book called A Feast of Vultures, The Hidden Business of Democracy in India. That's my background, and investigative journalism is, in many ways, is not a word that I prefer, not a usage, because actually there are only two kinds of journalism: good journalism and bad journalism. So all good journalism is actually investigative in some sense, because investigative journalism is holding powers accountable. It can be the political powers, it can be corporate powers, it can be organized mafias, it can be terrorists, it can be anybody. Examining powerful structures, examining those with power and their activities, examining organizations that can influence our lives, investigating their conduct, examining their financial deals, etc., is all together we might call investigative journalism. Historically, their investigative journalism has always been part of human life, because in many ways, investigative journalism is exploring and finding something that is hidden. And that's what our forefathers did when they left the shores of Africa without knowing what lies beyond the seas. So there is investigation. Investigation is an element, is a critical element in human progress. And investigation is a critical element in scientific new discoveries, in new writings, new ways of filming, everything in life. So whatever, a good lawyer is a good investigator also, right? So this is something old, as old as human beings, and investigative journalism is a cohesive profession that has come out of it. So what does it look like? Investigative journalism is something that is expensive, something that requires a lot of patience, something that demands academic integrity, and that might take months and years to do one story. How does it happen? It happens because either you have a question, and like an academic research, you're trying to answer that question. The question may be, okay, Pinarayi Vijayan is linked to gold smuggling. So that's what Customs says. Now we go investigating, finding documents, whether to prove their claim or disapprove their claim. There is another way of doing investigative journalism, which is where you have a source, someone who has an information that is not available in public. You receive that information and you go out verifying that information and working on it to further the story. These are the two primary ways in which an investigative journalism
process begins. These days, one of the things that we have seen is of large databases, meaning there is somebody who is disgruntled out there, who is very angry about something, some corruption, and he shows the courage to pass on the database that will reveal some corruption. And so you will get hundreds of thousands of documents, and then you work. So right now, in fact, my team is starting a work on in 2 days on a new large database that is being leaked globally. We are the South Asia partners for it. Investigative journalism, is it a lot of people ask me, is it dangerous? I don't put too much stress on the danger part, because I think all professions have their own dangers. Yes, when you're holding powers accountable, when you're exposing somebody's misdeeds, when your investigation is going to cost them their life and their reputation and millions of dollars that they've earned, it will have repercussions. And so that risk is there. And what are those risks? I'm presuming all of your law students, right? Yes, sir. Yes. Yeah, okay. So there are repercussions. One repercussion is cinema കാണുന്ന repercussion. അടിപൊളിയൊക്കെ. I don't want to get into that. That is for imagination, but there can be legal repercussions, which is what I wanted to discuss for some time. The legal repercussions can be that India still remains probably the only large democracy where defamation can also be a criminal act. So it can either you can be accused of a civil defamation, or you could be accused of criminal defamation, and they could arrest you and jail you. So I have had one case which technically I won recently, where I wrote a book, as I told you, called A Feast of Vultures, where I discussed the rivalry between Jet Airways promoter Naresh Goyal and a Malayali called Taqiyuddin Wahid, who built East West Airlines and who was killed in Bombay. And I have made claims that Naresh Goyal is linked to Underworld, etc. So what Naresh Goyal did was, he and his company Jet Airways filed 2 civil defamation cases against me in Bombay High Court, asking for 1,000 crore rupees each as compensation for defaming him. I pushed back and forth, and technically they've defaulted. But in India, there are very limited legal opportunities, so I don't have any. I mean, I don't have much option to go and tell him that you have defamed me, you compensate me, and all that. Whereas in the West, if you do any flimsy defamation case, there are various other legal remedies. There are friends of mine who face criminal defamation cases, wherein which you have to go and get your bail, you have to personally appear in each of the hearing. It gets more difficult physically. These days, in the last 5-6 years, ever since Narendra Modi government came to power, they have started, they and many of the BJP states more so, but even others have started misusing other sections like the sedition charges. So journalism and free journalism, especially impactful investigative journalism in this country, is very seriously threatened. And as you know, a lot of journalists are in jail, facing cases, all kinds of pressures. So our legal structure, so like when I was fighting the civil defamation case, I realized that there is no codification done in last 75 years of free India about journalistic privileges, writers' privileges, nothing. There is no very reliable, many judgments. So we have very little legal protection in this country, and we have. So, for example, in my case, Jet Airways, though I am based in Delhi and my publishers are based in Delhi, and Jet Airways has significant operations in Delhi, they filed the case against me in Bombay. Because in Bombay High Court, you only need to deposit 3 lakh rupees to ask for any amount of compensation.
Whereas, as you know, in most of India, you have to pay anywhere between 1 to 10% of the demanded amount and deposit it with the court to, for a defamation case. For example, if they wanted to ask me to pay 1,000 crores, Delhi court would have asked them to deposit 100 crore rupees in the bank with the court. So to avoid that legal challenge and to do a cheap threat, they went to Bombay High Court. So we have a lot of way to go to provide solid legal protection to journalists, investigative journalism especially. And now with the new set of guidelines the government has introduced a few days ago for social media and digital media spaces, they're trying to curtail the investigative journalism space, because in India, the mainstream media do not do any investigative journalism. It is being done mostly by the digital media or organizations like mine. So they're trying to now curtail us further. So we are existing in a very crucial time in Indian history. We are seeing the most organized assault on investigative journalism by the government after emergency. We are witnessing media houses giving up their role of nurturing investigative journalism. We are witnessing a time when investigative journalism is being endangered, and many of us are spending a lot of energy on legal issues to protect our careers and jobs. I will stop with a couple of comments about the new trends that are visible in investigative journalism, which is that, as I said, we are seeing that globally whistleblowers are leaking out massive databases. That is where the game is happening now. So the digitization and the transparency that is brought in is actually helping the profession, because a lot of secrets are opening up. We are getting access to details of bank transactions and tax havens. We are able to verify companies and individuals and their backgrounds quickly, etc. That is where profession is. Is it very rewarding financially? I don't know how many places will offer this job, but there is a very interesting phenomenon, which is that in the OTT space like Netflix, Amazon, etc., we are also witnessing a very interesting phenomenon, which is that many of their stories are now based on investigative journalism. If you have seen series like Narcos or Chernobyl, they are all based on serious journalistic work. You also are seeing a huge boom in investigative journalism based books. So my book has sold a few lakh copies, and you're also witnessing one of the world's biggest documentary boom. Again, mostly investigative documentaries. There is also this great podcast boom where also investigative journalism has a lot of demand. And that is a kind of company that I'm trying to build. I'm talking from a personal experience, nothing more. I will stop here, and I would be more than happy to take questions. സാറിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കും. സർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. സർ ഈ സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം തന്നെയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൾസോ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്കതിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. പക്ഷേ there are occasions when situation is very complex, and to prove a certain thing you may have to carry out sting operations. From BBC to many people have done this, and I personally don't encourage it, because I believe more in the academically rigorous documented journalism. What we have seen is that properly executed sting journalism has had very powerful impact, especially if you look at the work my friend Anirudh Behel has done in
Tehelka and Cobra post. Yes, sir. Thank you. Thank you. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? സർ ആർക്കും ഡൗട്ട്സും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർ ഒരു ജെറിസൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഹലോ സാർ, ഇന്നലെ ക്ലാസ് എടുത്ത ഒരു അധ്യാപകന്റെ ക്ലാസ്സിലുടനീളം ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അനലൈസ് ആയിരുന്നു ഈ മീഡിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ. ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അനലൈസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു, ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു, ജുഡീഷ്യറിയുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെയും ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെയും ഒക്കെ പവറിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സ്വാധീനിക്കാനും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സാറ് ഉടനീളം പറഞ്ഞു വെച്ചത് നെഗറ്റീവായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനും ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ, സാർ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ മാധ്യമത്തിന്റെ ഒരു അതിപ്രസരം നമ്മുടെ പല മേഖലകളിലും നടക്കുന്നതായിട്ട് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു മീഡിയ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു? അതിനോടുള്ള ഒരു കമന്റ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലായാലും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സാർ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മീഡിയയുടെ ഒരു അതിപ്രസരം പല കാര്യങ്ങളിലും ജേർണലിസ്റ്റിന് എന്തുമാവാം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ മീഡിയ ഒരു ക്രൈസിസിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം ഓഫ് ദി ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് സംസാരിച്ചത്. അതിവിടെ അധികം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ടൈംസ് ഓഫിൽ നിന്നും ഹിന്ദു എന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി പോരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ട്രീം മാധ്യമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഫോർത്ത് പില്ലർ ആകുന്ന റോളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ലീഡ് സ്റ്റോറിയൊക്കെ വരുന്നത്. കാരണം ദാറ്റ്സ് എ ലേസിയസ്റ്റ് ജേർണലിസം ടു ഡു. അതുപോലെ തന്നെ ടി വി ചാനലുകൾ അവർക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെൻസേഷനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും. ബേസിക്കലി എന്താ നടക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ടി വിയിൽ കാണുന്ന ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ, ടെലിവിഷൻ ഇപ്പോൾ 2 തരം ആക്ടിവിറ്റിയായി മാറിയിരിക്കണം. ഒന്ന്, ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമാളിത്തരം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യാമറ ആയിട്ട് ഒരാൾ പോകുന്നു, ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ മൈക്ക് കുത്തി പിടിക്കുന്നു, എന്തോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണത്. കാരണം ഒരു റിപ്പോർട്ടർ, ഒരു മൈക്ക്, ഒരു OB മാൻ മാത്രം മതി, ഒരു ക്യാമറമാൻ കൂടിപ്പോയാൽ. 2 ടി വിക്കാർ ചെയ്യണത് ചർച്ചകളാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ 3-4 ആരെങ്കിലും അറിയുന്നോ അറിയപ്പെടാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള 3-4 ഗസ്റ്റുകളും ഒരു ആങ്കറും കൂടി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്ന് 1 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കും, അല്ലെ വാട്ട്. അത് അപ്പൊ ഈ ചീപ്പായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ ജേർണലിസം ചെയ്യാനുള്ള ഇതിൽ അവർ വളരെ ഇതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സെൻസേഷണൽ ഈ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ഒരു റിയൽ ക്രൈസിസിലാണ്. അവർ സമൂഹത്തിന് സേവിക്കുന്നില്ല ഒരു വലിയ പരിധിവരെ. അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റുകളും മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ ജെറീസ്, ഈ അതിപ്രസരം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അർത്ഥം ആണെങ്കിൽ അതിപ്രസരമല്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പോലീസിനെ പോലെ, ബ്യൂറോക്രസിനെ പോലെ മീഡിയയൊക്കെ ജീർണിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വി ആർ ഇൻ എ വെരി ഡീജനറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസിസ്. അത് മീഡിയയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ക്രൈസിസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് മീഡിയ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ജേർണലിസം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ കൊരേഗാവ് ഭീമ കൊരേഗാവ് കേസിൽ റോണ വിൽസന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതോ ഏജൻസികളാണ് ആ ലെറ്ററുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാരവൻ മാഗസിനാണ്.
ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആദർശ് ഹൗസിംഗ് സ്കാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനുശേഷം എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് മിലിറ്ററിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള ജേർണലിസത്തിന് വേറെ ലെവലുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളധികം ആഘോഷിക്കത്തില്ല, നമ്മളധികം ചെണ്ടോട്ടി നടക്കത്തില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് പലരും സംസാരിക്കത്തുമില്ല, പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ പുറത്ത് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഒരു വലിയ ഡ്രഗ് കിങ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തയാൾ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അയാൾ FBI അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല വമ്പന്മാർ പൈസ എടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചാടിപ്പോയ പല വമ്പന്മാരുടെയും പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അതൊരു വേറൊരു സൈഡിലുണ്ട്. പക്ഷേ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ കോൺവെർസേഷനുകളിൽ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ പലപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് റോളാണ് കളിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷേ മീഡിയനെ മാത്രം വഴക്ക് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ പോലീസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊഫഷനും ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രൈസിസിലാണ്, ഒരു അമോറൽ ക്രൈസിസ്, ഒരു അമോറൽ സ്റ്റേജിലാണ്. നമ്മൾ സത്യവും ശരിയും എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും ഒക്കാത്ത തലത്തിലുള്ള ഒരു അമോറൽ സ്റ്റേജ്. ഇമ്മോറൽ പോലുള്ള, ഇമ്മോറൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശരിയും തെറ്റാന്ന് തിരിച്ചറിയാം. പക്ഷെ ഇത് അമോറൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഹലോ സർ. പറയൂ. അല്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? സർ, ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ത്രെട്ടും ഒരുപാട് ഭീഷണി നേരിടുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ടു ഡു ദ സെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ സർ? അത് എല്ലാ പ്രൊഫഷണലും ചലഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ദിവസം 5ഓളം പേര് റോഡ് ആക്സിഡന്റ് മരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഈ ഡ്രൈവർമാരും വഴിക്കൂടി നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പം ഡൽഹിയിൽ റോഡിൽ ഇറങ്ങിടക്കുന്നതിന് അപകടമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളൊരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറികൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞില്ല പലരുടെയും വലിയ സ്വത്തുകളൊക്കെ തകർന്നു ജയിലിൽ പോന്നിരിക്കും. ഇപ്പം എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 20 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 2 മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ജോലി പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-20 പേര് ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പല കമ്പനികൾക്കും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വേഴ്സായിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ റാമിഫിക്കേഷൻസ് വരും. എനിക്കൊരു 100 ഡിഫോമേഷൻ നോട്ടീസുകൾ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരായിട്ട്. 1-2 പ്രിവിലേജ് മോഷണമൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ദാറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗെയിം. പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. ദ മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് മോർ ഇമ്പാക്ട്ഫുള്ളി ബിക്കം മോർ എനിമീസ് യു ക്രിയേറ്റ്. ഓക്കേ സർ, താങ്ക് യു. സർ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? പറയുവായിരുന്നു സർ. ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ലോഗിൻ ആയത്. സർ, വൈ വി കോൾ ദിസ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം? ജേർണലിസം ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കട്ടെ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആക്ച്വലി there are only 2 kinds of journalism, good journalism and bad journalism, and any good journalism is investigative in nature, right? Then why we project it as investigative journalism? അപ്പോൾ അതിൽ എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആൾക്കാർ പറയുന്നു. അതിൽ എന്തോ ഒരു എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ദേ ആർ ബീങ് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എവറി ജേർണലിസം ഇൻ നേച്ചർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ എന്റെ ഓഫീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 10-15 പേര് അവര് 3, 4, 5 മാസമൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോറിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ യു ടേക്ക് ലോങ് ടൈം, ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ്, and you go deep into
examining things. So that may be the reason why it's called investigative journalism. കാരണം സാധാരണ ജേർണലിസ്റ്റിലെ ആൾക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു സ്റ്റോറി ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ പത്രത്തിൽ വരുന്നു. നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് 6 മാസത്തിൽ ഒരെണ്ണമൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ 6 മാസത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയാം, നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് ഫോക്സ് വാഗൻ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചെയ്തൊരു സ്റ്റോറി. അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ലെവലിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് വലിയ സെലിബ്രേറ്ററി നേച്ചറും ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജേർണലിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it takes months of work, it takes reading thousands and millions, hundreds of documents. So it's a very different scale of operation. Okay. ഇതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലോട്ട് പോയപ്പോഴാണോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂ ഹോൾ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്? ഇത്രയും സെൻസേഷണലൈസ് യു നീഡ് ടു ഹുക്ക് ദ പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? അതിനു വേണ്ടിയാണോ? അല്ലാതെ സാധാ ഇങ്ങനെ ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് റീഡിംഗോ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ആർക്കും ഒന്നിനും സമയമില്ല. അപ്പൊ യു നീഡ് ടു ഹുക്ക് പീപ്പിൾ. അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് സെൻസേഷൻ ആക്കാനും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മീഡിയ പോയത് കൊണ്ടുമാണോ ഇതിന് ഇത്ര ഫ്ലറിഷ്ഡ് ആയതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അല്ല, there is a bit of history here. ഇതൊരു കുറച്ച് ചരിത്രമുണ്ട് ഇവിടെ. അതായത് 1970s അമേരിക്കയിൽ വാട്ടർ ഗേറ്റ് സ്കാൻഡൽ ഉണ്ടായി. അതായത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി അന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന നിക്സൺ പുള്ളിയുടെ റൈവൽസായ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസൊക്കെ ബഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് 2 പേര് വാട്ടർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ, അവിടെയായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ഓഫീസ്. ആ വാട്ടർ ഗേറ്റ് ഹോട്ടലിൽ ഒരു മുറിയിൽ അവർ ബഗ് ചെയ്തപ്പം അവർ മോഷണത്തിന് പോയപ്പോൾ പിടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പോലീസ് പറഞ്ഞത് ഇവർ മോഷ്ടാക്കളാന്നാണ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിന് പുറകെ 2 പത്രക്കാർ, ബോബ് വുഡ്വേർഡും കാൾ ബെയിൻസ്റ്റീനും എന്ന് പറയുന്ന 2 പത്രക്കാർ അതിനെ പുറകെ തപ്പിപ്പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് വൈറ്റ് ഹൗസ് CIA ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സ്കാൻഡലാണ് വാട്ടർ ഗേറ്റ് സ്കാൻഡലായി മാറുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ ഹാഡ് ടു റിസൈൻ, ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഒരു വന്നപ്പോൾ. അപ്പൊ ഇറ്റ് മേഡ് സച്ച് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ദാറ്റ് സംതിങ് ജേർണലിസം ദാറ്റ് ടേക്സ് ലോങ് ടൈം, investigation, courage is bold, unraveling of facts came to be known as investigative journalism. ഇന്ത്യയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബോഫോ സ്കാൻഡൽ ഹിന്ദു ഒക്കെ കൂടി അൺട്രാവൽ ചെയ്ത സമയത്താണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്. അല്ലാതെ അത് കോർപ്പറേറ്റൈസേഷന്റെ ഭാഗമല്ല. ഇത് ആക്ച്വലി കോർപ്പറേറ്റ് മീഡിയ ഈസ് ജനറലി അൺകംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം ദാറ്റ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ആൻഡ് ഞാനിപ്പം അവിടെ നിന്നൊക്കെ നിർത്തി പോരാൻ കാരണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പല സ്റ്റോറീസ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സോ people like me are rebelling against the very censorship regimes that are sitting into mainstream media. So censorship itself is ഒരു എമർജൻസിയുടെ ഒരു കൊളോണിയൽ ഹാങ് ഓവർ ആണല്ലോ. എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Why we should നമ്മളല്ല സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. സെൻസർഷിപ്പ് ഈസ് ബീങ് ഇമ്പോസ്ഡ് അപ്പോൺ യു ബൈ സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ആണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. സോ എനിക്ക് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള, ഹൗ ഡു യു ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു നോ? അതെങ്ങനെയാണ് സർ ഒരു ബാലൻസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റ്? I think it's a very simple role, no? If you are somebody who has committed something which is detrimental to the society, then you cannot claim right to privacy. But if you are an individual who has no role in the society's larger functioning, if you are somebody who has not stolen from the society, if you are someone who has not subverted the meritocracy of the society, if you are someone who has not adversely impacted anyone else's life, then you can claim right to privacy. But if you are the prime minister or a minister in this government, or if you are a political leader, then your claim to right of privacy cannot be absolute. It has to be tempered with what your role in society is. So there is not much of a confusion on that front. Okay.
Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Any other doubts? എന്തെങ്കിലും വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? സർ വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് Okay, sure. കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Yes, thank you. Yeah. Okay, so let us wind up the session by vote of thanks. So I invite Jerry's Gerald to deliver the vote of thanks. ഹലോ ഹലോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം ആൻഡ് നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി മീഡിയ ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നേ ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജോസി ജോസഫ് സാറാണ്. സാറ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ സാറിന്ന് വളരെ ഹ്രസ്വമായിരുന്നു ക്ലാസ്, എങ്കിലും കുറച്ച് കാമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുറേയേറെ സംശയങ്ങൾ ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഒരു വിഷമം പിടിച്ചൊരു മേഖലയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കുരുക്കുകളെ പറ്റിയൊക്കെ സാറിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും, കൂടുതൽ ക്ഷമ ആവശ്യമുണ്ട്, അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് സാധ്യമാകും. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയും വളരെ ഹ്രസ്വമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും വളരെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ വിവരിക്കുകയും ചെയ്ത സാറിനെ ഈ മീഡിയ ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സ് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ബിജുകുമാർ സാറ്, ഹമീമ മിസ്, സലീന മിസ്, ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർമാരായിട്ടുള്ള അധ്യാപകർക്കും, ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ് കോർഡിനേറ്റർമാരായിട്ടുള്ള ശ്രീദത്ത്, ഷാഫി, അഖില, എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടു കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. Thank you, Jerry's. Thank you, Jerry. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thanks.